जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब सजाद अब्बासी साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब सजाद अब्बासी साहब। शुरू करवाएंगे साज भाई। चलें जी बिस्मिल्लाह। मैं तमाम अब आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज खाली कर दें। नसीर साहब के बेटे से गुजारिश है कि आप स्टेज पे आ जाएं। नसीर साहब के बेटे स्टेज से तमाम अब आप थोड़े नीचे आ जाएं प्लीज। अभी रहमान साहब के साथ तशरीफ लाए। रफ्तार अब्बासी, नवीद अब्बासी, इकराम, शाहजमान साहब ने हमारी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। हम आपको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जनाब खुर्शीद साहब, इखलाक साहब, सईद साहब, जहीर अब्बासी साहब, मोहम्मद महफूज साहब, कासिम अब्बासी, मेहताब शाह साहब, इखलाक शाह साहब, जमीर अब्बासी, अजीज रहमान साहब, बोर्ड गली, अतीक अब्बासी, जहीद अब्बासी, जनाब किनियाड़ी से जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इसाक साहब, प्रेसिडेंट बीसी जनाब हबीब रहमान अब्बासी साहब की क़यादत में आप तमाम अब आप तशरीफ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि तमाम अब आप स्टेज छोड़ में पीछे से इशारे भी आ रहे हैं और तमाम अब आप तशरीफ रखे। मैं बुजुर्गान को खड़े देख रहा हूँ तो जवान उनको जगह देती है। लोअर लकोट से अलहाज जनाब महमूद अब्बासी साहब, राजा हमीद अब्बासी साहब और नवीद अब्बासी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब अब्बासी साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक बार माजरत के साथ तमाम जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, दीगर पार्टी से जितने अब आप यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं सबको मजमूई तौर पर खुशामदीद कहकर आगे बढ़ूंगा। मैं बिला तमहीद आज के प्रोजेक्ट का स्पासनामा पेश करने के लिए मुल्तमिस डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहसील मरी जनाब राजा साजिद अब्बासी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और स्पासनामा पेश करें। अगर इस साइड से तमाम आप तशरीफ रख लें तो ज्यादा बेहतर। स्पीकर के आगे से छोड़ दें प्लीज, स्पीकर के आगे से भी जगह छोड़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। आज की ये पुरवकार तकरीब जिसके मेहमान खुसूसी अवामी रहनुमा
صداقت علی عباسی صاحب MNA محسن مری اور محسن مری MPA میجر لطاسب سکتی صاحب کو میں یونین کونسل نمبر آمد پر اہلیان یونین نمبر کی معزز عوام کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیوں، قوموں کی زندگی میں جس نے بھی جدوجہد کی اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی۔ UC نمبر کہ یہ جو بائی پاس جو 61 کروڑ روپے کی خطیر رقم ہمارے منتخب MNA صداقت علی عباسی صاحب اور ہمارے منتخب MPA میجر لطاسب سکتی صاحب کی محنت سے یہ ایک پروجیکٹ مکمل ہوا ہے۔ اس منصوبے کے لیے میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتا ہوں کہ ایکسپریس وے مری جو 2001 سے بات ہوئی تھی بنی تھی، اس سے پہلے ہم لوگوں کا ذرائع آمد و رفت مختلف روٹ ہوا کرتے تھے۔ سریو ہوا، چھرا پانی، بروری اور دیگر علاقے سے لکوٹ وغیرہ مری سے۔ جب ایکسپریس وے بنی اس کے بعد ہماری بھی ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ میں 2001 میں UC نمبر کا ناظم بنا تھا اور یہ جو سکاؤٹ کیمپ تھی وہاں سے میں نے میجر صاحب کو یاد ہو کہ ڈسٹرکٹ ADB میں 75 لاکھ روپیہ 3.5 کلومیٹر روڈ ہم نے یہ رکھائی تھی، جس کا کام کا آغاز بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چودھری پرویز علائی صاحب سے بھی ملاقات کی، پنجاب ہائی وے کی طرف سے CM ڈائریکٹیو بھی کرایا تھا 2007 میں۔ اس کے لیے 50.208 ملین روپے جاری ہوئے تھے، مگر صد افسوس کہ جو مسلم لیگ نون جو سدا پنجاب میں برسر اقتدار آتی رہی، اس ٹولے نے اس سڑک کو نہیں بننے دیا اور اس سڑک پر انہوں نے قدغن لگائی اور یہ فنڈ ٹرانسفر کیے گئے۔ پھر 2018 کا الیکشن ہوا اور UC نمبر کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملی MNA MPA کو۔ پھر میں صداقت عباسی صاحب کا اور میجر لطاسب سکتی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے میری 22 سالہ جدوجہد کو اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے یونین کونسل نمبر کا ڈیولپمنٹ ہیڈ انہوں نے مجھے نامزد کیا۔ میں نے قرین انصاف کرنے کی کوشش کی اور ریکارڈ ترقیاتی فنڈز ان دونوں حضراتوں سے اس علاقے کے لیے لے کے آئے، اور میں نے ان دونوں کے سامنے یہ رکھا کہ بستان موڑ سے این وسط بستان موڑ ہے جو ایکسپریس وے کا جو 17 میل سے لو ٹوبا کی طرف جا رہی ہے، بستان موڑ از دا مڈ پوائنٹ۔ میں نے ان کو کہا کہ ایک فارسٹ انسپیکشن روڈ ہے جو سیدھا لارنس کالج کی تک گیٹ پہ جاتی ہے، تو اگر اس جنگل کی روڈ کو اور بنا دیا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ جائے گا، تحفہ ہوگا۔ صداقت صاحب نے کہا کہ اور میجر صاحب نے کہا یار کاغذ آپ نے جہاں ہمیں استعمال کرنا ہے، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم کریں گے۔ جب ان کو فیزیبلٹی ہم نے ان کو سمجھائی، انہوں نے کہا اب آپ کا کام ہے، ہمیں بتا دیا، اب ہمارے یہاں لاہور میں آنیاں جاریاں دیکھنا اور انشاءاللہ تعالی 1 ارب روپے سے زیادہ اس منصوبے کو لے کے آئیں گے۔ بھائیو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں یہ جو پنجاب کی ADB میں جب یہ ہوا، سردار عثمان بزدار صاحب جب مری میں تشریف لائے، جو ایک حادثہ پیش ہوا تھا سنو فال کا، اس پر ہمارے منتخب ممبران نے ان کو بریفنگ دی، تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مری میں مزید نئی سڑکیں دریافت کی جائیں۔ اس پر ہمارے MNA MPA نے CM صاحب کو کہا کہ ایکسپریس وے سے بستان موڑ سے براستہ سنیور نمبر 2 لارنس کالج ایک روڈ کنجیشن آف روڈ
بالکل تیار ہے اور اس کی 12.32 کلومیٹر ہے. سی ایم صاحب کو یہ بتایا گیا. دوسرا موڑا پٹنارا ٹو جھیکا گلی، یہ 2 روڈیں انہوں نے بتائی تھی اور باقی انہوں نے کہا تھا ہائی وے کو کہ آپ اسٹڈی کریں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سردار عثمان بزدار صاحب نے فوری طور پر اس وقت کے چیف سیکرٹری کو کہا کہ فوری طور پر ایم این اے ایم پی اے کی یہ 2 روڈیں فائنل اپروول کے لیے اب سے میں آرڈر کرتا ہوں، اس کا میں سی ایم ڈائریکٹو جاری کرتا ہوں. اس کے بعد رتا گلی سے براستہ لور ایریا پچھلی بازا گلی، یہ بھی انہوں نے کی جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس سے بعد گڑیال کیمپ سے کیری نکر آیا، جو جھیکا گلی جنکشن ہے اس میں آئے روز ٹریفک کا وجہ جمپیکٹ ہوتی تھی. تو صداقت صاحب اور میجر صاحب نے عوام کے جو درخواست پر اس پر گڑیال کیمپ سے کیری نکر تک اور اس کا بھی ورک آرڈر ایشو ہو چکا ہے. موڑا پٹنارا کی بھی بات کر چکا ہوں، وہ بھی انہوں نے افتتاح کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور مہربان سجاد عباسی صاحب جو ایک عوامی انسان ہے، انہوں نے کہا کہ میری وہ تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو، میں عوام کے فلاح کے لیے جو بھی مری میں کام ہوگا میں اپریشیٹ کرتا ہوں بحیثیت جماعت اسلامی کے ذمہ دار پہ، کیونکہ یہ وہ ایم این اے ایم پی ہیں جو صرف سادے ایم این اے ایم پی ہیں، مگر جو انہوں نے کوسار یونیورسٹی لا کے دے دی ہے. اب ہمارا اتنا نسلوں کا انہوں نے ہمارا احسان کر دیا ہے کہ کوسار یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری سب سے بڑی بات جو انہوں نے ضلع کو 2 تحصیلوں میں ضلع نہیں ہوتا، بڑے مشکل سے کوٹلی ستیاں کو تحصیل بنایا گیا تھا، بڑے مشکل سے کوٹلی ستیاں کو اس وقت تحصیل بنائی گئی تھی. تو کہا تھا کہ تحصیل بنا دی ہے. تو یہ دو تحصیلوں پر ٹورزم کی وجہ سے ہمارے ایم این اے ایم پی اے نے پنجاب گورنمنٹ نے فائٹ کیا کہ بھائی بات سنیں ہماری، اگر مری اور کوٹلی ستیاں کی بات کرتے ہو اور 10 لاکھ لوگ سیزن میں ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمارا پانی استعمال کرتے ہیں، ہمارے سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، پورے پنجاب کا پاکستان کا بورڈ لوڈ ہم پر ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں ان مرد مجاہدوں نے یہ ضلع مری کو بنا کر منہ پر تماچا مارا مخالفین پر جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں ان کو بھی ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اس لیے عزت دی ہے اللہ ان سے صدا لے رہا ہے. فَتَعْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو. اللہ کی مدد اور نصرت تھی، یہ 2018 میں جیتے اور پھر ان سے اللہ نے وہ کام لیے ہیں. تو اب ان کا احسان کا بدلہ آنے والے الیکشن میں لوگوں کو چاہیے کام کو اور کارکردگی کو. عمران خان صاحب کا ایک نعرہ تھا تبدیلی آ نہیں رہی اس ملک ہمارے مری میں، بلکہ 1957 میں پی پی 6 میں تبدیلی آ چکی ہے اور یہ کریڈٹ ہے. اور میجر صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فوری طور پر ہم لوگوں کو کوٹلی ستیاں بھی لے کے جایا جائے، کیونکہ کوٹلی ستیاں کو ہم نے دیکھا، خدا کی قسم اتنی پیاری جگہ دیکھی، ہمارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ان لوگوں نے ہم سے قیادت نے کوٹلی ستیوں کو پسماندہ رکھا اور ان لوگوں نے آگے اس پر کی. اور ٹورزم ہائی وے جو اتنا بڑا منصوبہ جو یہ لے کے آ رہے ہیں، اب سیاح جو آئیں گے لاہور سے پنجاب سے، وہ روا سے گجرتی پانچ پیر کی خوبصورتی کو دیکھیں گے اور کوٹلی کی خوبصورتی کو دیکھیں گے، ٹوپا میں آئیں گے اور یہ ادھر بھی لوگوں کو معیار زندگی بلند ہوگا. پھر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 2018 میں لوگوں نے ہمیں ان کو زیادہ ووٹیں اس لیے دی تھی کہ مسلم لیگ نون والوں نے کوہالہ سے ٹوپا سے کوہالہ سڑک کو صرف اکھاڑنے کے پیسے دیے تھے. وہ لوگ مریض ہو گئے تھے، ان لوگوں کی مہربانی سے 2 ارب روپیہ گورنر صاحب
को 2 दफा ये लोग लेके आए और अरबों रुपया के वहां पर लेकर उन्होंने ये मुकाया। देखें, अगर पेंसिल की स्याही खत्म हो जाएगी कि जो इनके मंसूबे हैं वो खत्म नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा यूसी नंबर के हवाले से मैं बात करूंगा और अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। हाईवे के फंड से इन्होंने कम अज कम 10 करोड़ रुपया लिंक रोडों के लिए मुख्तस किया हुआ है, जिसके वर्क ऑर्डर भी पहले हो चुके हैं, कोई काम हाईवे के हुए हैं। और ये जो वो काम है गैस के लिए, इन्होंने मेजर साहब और MNA MPA ने जो सनियो का इलाका है, जो असगरा का इलाका है, कोई डन्ना वाइन का इलाका है, जो लो डन्ना है, तो इस इलाके के लिए इन्होंने 4 करोड़ की खती रकम दी थी, मगर बदकिस्मती से और कानून नाफज करने वालों ने और मिनिस्ट्री ऑफ उसने पाबंदी लगा रखी है कि भाई 9% हर साल खत्म हो जाती है। फंड हमारे उनके पास हैं, जो ये पाबंदी हटेगी तो इंशाल्लाह ताला गैस का मंसूबे जो है वहां पर इनको दे जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल सलियो की अपग्रेडेशन के लिए दोनों साहिबों ने वज़ीर आला पंजाब से CM डायरेक्टिव भी कराया है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को सनियो को मिडिल स्कूल का, इसी तरह का लॉरेंस कॉलेज के जो एलिमेंट्री स्कूल है जिसका 1 साल हो गया है, उसका भी अभी हमने इफ्तिताह नहीं कर सके। वो भी इन लोगों की मेहनत से, मेजर साहब की शब रोज मेहनत से, सदाकत साहब जी वो भी क्लासेस इजरा हुआ और इसकी SNF बाकायदा हुई है। इसी तरह एक डकोट का स्कूल है, इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो भी स्कूल एलिमेंट्री जो अपग्रेड हुआ है वो भी जल्द काम शुरू होगा। भाइयों, आज का ये तारीखी मौका ऐसा जिंदगी में हमने सोचा नहीं था, मगर एक यकीन था कि जब अल्लाह पाक कामयाबी देंगे। अब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो इतना बड़ा मंसूबा अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है और मैं जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो इंतहाई कम है कि ये ख्वाब 2001 में देखा तो 22 साल में शब रोज मेहनत की, मगर एक मुखलस नेक टीम थी जिनको अल्लाह पाक ने ये सादत हासिल की और मेहनत की। आज ये के बाकायदा संगे इफ्तिताह तारीखी मौके पर जितने लोग आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं दिल के अता गहराइयों से सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने जो तकरीर को ख़त्म करता हूँ ताकि मेहमान खसूसी और दरमियान में रह सकूँ। और सबसे पहले आखिर में जाते जाते एक बड़ा ऐलान करना चाह रहा हूँ। राजा नुसरत साहब यूसी नंबर से और इशफाक साहब यूसी नंबर के मुमताज सियासी व समाजी शख्सियत है। राजा नुसरत साहब, सदाकत साहब, जब 2001 में इलेक्शन हुआ 2001 में इलेक्शन हुआ तो ये मर्द मुजाहिद ने मेरा साथ दिया। आज वो इस मंसूबे के हवाले से आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और बाकायदा वो PTI में ज्वाइन करते हैं। मैं अपनी बिरादरी के और मैं नसरत साहब को और इशफाक साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए ताकि हम उनका शुक्रिया भी अदा कर सकें। नसरत साहब कहाँ भी हैं और ये इशफाक साहब और शहजाद साहब आप भी आए। सबसे पहले जितने मेहमान आए हुए हैं, सदाकत अब्बासी साहब, लतासुर सती साहब, खुरम नवाज साहब, जो भी मैं जो नाम नहीं भी ले सका, साजिद अब्बासी साहब, ये भाई जो है इनको मैं इलेक्शन में लेके आया था तो बहुत अरसा मैंने मेहनत की तो लाजम बनाए, बहुत मेहनत की। और अल्लाह जन्नत नसीब करे। इनकी वालदा को कह रहे थे कि नंबल वाले लोग मारते, मैंने कहा नहीं, मुझे मारेंगे बाद में मेरे भाई को मारेंगे। और मैंने बड़ी मेहनत से, और ये मेरा बड़ा दरीला ख्वाब था ये हमारी रोड का, जो आज इन्होंने इस काम को हमारे लिए इतना फंड लेके आए, लगाया। इंशाल्लाह हम हर लिहाज से पूरी सपोर्ट करेंगे, जानी माली जैसे ये कहेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये बिलखसूस साजिद अब्बासी साहब जो है ये दिन रात, कोई MPA है, MNA है, कोई गाड़ियों में पराडो में हर चीज में घूमते हैं। मैं भी इनको पराडो दे रहा हूँ कि इसमें घुमा करेंगे, मोटरसाइकिल पे घूम के हमारे लिए काम करते हैं। और
اس کے لیے میں اتنا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میری گاڑی لے کے جایا کریں، پیسے میرے استعمال کریں، یہ کریں، یہ پھر بھی نہیں لیتے، اور ایک موٹر سائیکل سے گھوم کے ہمارے لیے بہت بڑے پروجیکٹ یوسی نمبل کے لیے یہ لے کے آئے، انہوں نے ہماری روڈیں نکالی، پانی لگا کے دیے، سب کام انہوں نے ہمارے کیے۔ اللہ پاک ان کو آباد رکھے اور یہی کام کرنے کی توفیق دے، اور بہت پیارا دوست ہے یہ میرا، اس کی خاطر ایک نون یا 10 نون میں قربان کر دوں۔ بھائی کی خاطر تو صداقت صاحب بھی، ان کے لیے بھی ہم نے بہت کچھ کیا۔ یہ کرم صاحب آئے ہوئے تو میں انشاءاللہ یہ کرکٹ کے بلے میرے سامنے ہیں، آپ کے علاقے میں میرا پڑھنا کیا ہے انشاءاللہ پوری تحصیل بڑی سی ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم جو ووٹ دیتے ہیں باہر آ کے میدان میں میں نے کہا آپ کرپا کرا آپ کے تیا ابھی بھی ڈی آئی میں آ رہے ہیں، اصل میں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کتنی بڑی وکٹ ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں جی تمام احباب کو۔ رئیس عباسی صاحب، پریزیڈنٹ لیبر ونگ تحصیل بری، ہمارے زرینہ ورکر جناب عباس صاحب بیرہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بلا تمہید ملتمس ہوں، اس کے بعد یہ برائے مہربانی میں ایک بار پھر جناب اپنے تایا جان غازی نصرت صاحب اور چاچو اشفاق عباس صاحب کا دل کی رفا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تمام اب آپ یہاں سے اگر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں میڈیا کو چھوڑ کے، تو پلیز یہ پیچھے لوگ کافی جگہ ڈسٹرب ہیں، یہاں سے میڈیا سے آزاد ہو جائے۔ میڈیا کے 3 نمائندگان یہاں پہ ہیں، فیاض عباسی صاحب، جناب ضیاء عباسی صاحب اور افضل قادری صاحب۔ ہم آپ کے علاوہ باقی تمام اب آپ پیچھے چلے جائیں، برائے مہربانی آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد جتنے مقررین آئیں گے، میرے پاس ایک بڑی لسٹ آ چکی ہے، صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ میں ان تمام احباب کو نمٹا دیا جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ 1 منٹ بعد آپ کا مائک بند کر دیا جائے گا۔ بلا تمہید زرینہ ورکر ڈاکٹر احتشام الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وہ قوم، وہ ملک، وہ قبیلہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک اس کی عوام، اس کے لوگ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہدایت ہمیشہ اللہ طلب کے اوپر دیتا ہے، تو ہم اس علاقے کے اندر جب بدلیں گے تو ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور عوامی فلاح کے منصوبے بھی لگیں گے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف مری میں جب کامیابی میں آئی، الیکشن جیتا، حکومت بنی، تو مری کے اندر یونیورسٹی بھی بنی، جس مری کو سابقہ MNAs کہتے تھے کہ یہاں پر یہ بنجر زمین ہے، یہاں پہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی۔ صداقت علی عباسی صاحب کی محنت سے، میجر لطاسب ستی صاحب کی محنت سے مری میں یونیورسٹی بنی، کیونکہ صداقت صاحب جانتے تھے کہ پنڈی اسلام آباد میں جا کے پڑھنا مری والوں کے لیے، کوٹلی ستیا والوں کے لیے، پہاڑی لوگوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مری میں یونیورسٹی کا تحفہ بنا، جس سے انشاءاللہ علاقے میں تا دیر تک انشاءاللہ خوشحالی رہے گی، اور علم کے یہاں سے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر اور انشاءاللہ یہاں سے بنیں گے۔ مری میں جو دوسرا بڑا منصوبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، مری کو ضلع بنا کر دینا ہمارے لوگوں کے لیے سب سے بڑا کام تھا۔ میں صداقت صاحب کو، میجر لطاسب ستی صاحب کو اور جتنے بھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حکومت پنجاب کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب صداقت صاحب، آپ نے بے شمار یونین کونسل نمبل کے لیے کام کیا،
स्पेशली ये जो रोड जिसके इफ्तिताह के लिए आज हम सारे मौजूद हैं, आपका मेजर साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यूनियन काउंसिल नंबल की आवाम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मंसूबे से हमारा जो बैकवर्ड इलाका था, हमारा जो पसमानदा इलाका था नंबल का, इंशाअल्लाह उसको तरक्की मिलेगी और लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानी पैदा होगी। मैं सदाकत साहब और मेजर साहब आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारी यूनियन काउंसिल नंबल का मोजिया लकोट, जिसकी ऑलरेडी एक रोड का टेंडर जारी हुआ है, टेंडर लग चुका है उसका, अभी वर्क ऑर्डर बाकी है मोजिया लकोट डोग मलाज का। मैं उससे आपसे गुजारिश करता हूं कि अब अमाल मलाज के यहाँ पे बेशुमार लोग मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि उसका जल्द अज जल्द वर्क ऑर्डर किया जाए ताकि वहां पे काम शुरू किया जाए। लोन लकोट में पिछले जब बहुत ज्यादा बारिशों का सीजन था तो एक पुल वहां पे डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता मोटरवे तक मुनक़ता है। उसके लिए खुसूसी तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फंड का इजरा किया जाए ताकि लोन लकोट की जो रोड डैमेज है उस रोड का भी ठीक किया जाए और वो पुल भी बनाया जाए। मैं एक बार फिर आपका, साजिद साहब का, इसरार साहब का, यूनियन काउंसिल नंबल की तमाम आवाम का की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यूनियन काउंसिल नंबल की आवाम से दरख्वास्त है कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद भी रखा जाए और इलेक्शन डे के ऊपर वोट और सपोर्ट भी किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लबी निशिस्त फहरिस्त थी तकरीरों के लिए, लेकिन सदाकत साहब ने मना कर ली है क्योंकि उन्हें आगे कहीं प्रोग्राम पे जाना है। मैं आखिरी दो मुकर्रीन को बुलाकर सदाकत साहब को टाइम दूंगा। जनाब जाहिद साहब, चौधरी जाहिद साहब मुसेड़ी से और बाबर साहब चारियात से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की महफिल के सदर महफिल जनाब राजा मुबारक साहब, जो कि राजा इसरार साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, यूनियन काउंसिल नंबल के आपके वालिद साहब हैं, हम आपको भी दिल के था गहराई से खुशामदीद कहते हैं। मैं 2 मिनट के लिए उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद नज़ाकत अली शाह साहब मरी सिटी से आपसे मुल्तमस हूं कि आप आए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सदाकत साहब का, आप तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बरखरदार वकास अब्बासी का मशकूर हूँ कि इस प्रोग्राम में आज उन्होंने मुझे 2 मिनट का वक्त अता किया है। हमारे इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान मेरे यहाँ मोहतरम बहुत से दूसरे भी ऐसे हजरात यहाँ मौजूद हैं। अगर एक का नाम लूँ दूसरे का भूल जाऊँ, दूसरे का नाम लूँ दूसरे का भूल जाऊँ तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये इलाका मेरा है, ये बरादरी मेरी है, ये अजीज़ो अकारब हमारे हैं। तो पहाड़ी ज़बान में चूँकि ये सारे लोग इस पहाड़ से तल्लुक़ रखने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इस इलाके से तल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोग्राम भी इस इलाके का है, तो पहाड़ी इलाके में मिनट 2 मिले हैं, बातें 3 करनी है, बस इनको खत्म करना चाहता हूं। सच्ची गल तो छुप नहीं सकनी, सच्ची गल तो छुप नहीं सकनी, दिखसो ना तो सुनसो, जेड़ा भी आई लासो तुसा कल फल उसे ना चुनसो। गल बुखारी सच्ची करना ताए लगनी कोड़ी, गल बुखारी सच्ची करना ताए लगनी कोड़ी, जिथे भी गल सच्ची की थी खलकत मारम दौड़ी। इस तरह नाल अज ने प्रोजेक्ट के हवाले नाल बहुत सारे साढ़े लोग है जोड़े बार बार इस मामले की दोहरा सन। एक गल बासा सिर्फ यूनिवर्सिटी वाली ते जिले ने क्याम वाली, जड़ियां माड़े ख्याल ने मुताबिक तहसील पंजाब पूरे ने भी तहसील मरी की जड़ियां 2 इनामात इस दौर च लभियां, शायद मैं समझना है कि पूरे पंजाब इस इलाके इस मरी ने इलाके ने लोगों ने मुकाबले भी दूए लोग
یا کوئی خوش قسمت نے جنہاں کی یہ 2 انعامات لبیاں بہت سارے لوگوں کو یہ گل سننا ہے کہ جی اصل یونیورسٹی کے سی پڑھ ساں وہ آسنا پڑھ ساں ساڑیاں نسلاں پڑھ ساں وہ میں درا کے پوڑی بنائی دے خوش ہو ساں میں نلکے تا پانی بھری دے خوش ہو ساں میں سڑکاں پر موٹر سائیکل چلائی دے خوش ہو ساں تعلیم ہو سی تے ساریاں چیزاں ہو ساں تے ضلع ہو سی تے ساریاں تے سہولت ہو سی ساریاں ایک مقام کاروبار بھی ہے نوکریاں بھی ہیں کچی آبادی نال بڑا تعلق ہے صداقت صاحب بھی تے میجر صاحب بھی بخوبی اس گل کی جاننے اس حوالے نال 4 سال تقریباً ختم ہونے والا تفدو کرنے ایک منصوبے تھی نوازیا انہوں نے یا بڑی مہربانی نے آبادی والے لوگوں کی طرفا انہوں نے تہ دل نال مجموعی طور پر سارے لوگوں کی طرفا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اساں کل بجلی کا معاملہ سا بجلی کے معاملے 9 پول اساں نے سینکشن ہوئی گئے جڑے نصب ہو چکے ٹرانسفارمر سڑا 50 کھوی نہ لگا وا 100 کھوی نہ لگے گا جڑا اپ گریڈ ہوئی گیا یا انہاں لوگوں کی سہولت لبی جس سے لوگ مستفید ہوئے اور یہ تسلیم کیتا نے کہ 50 سال نہیں بنی ہوئی کچی آبادی کی ہن گچھی تے لو لگی دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جی سنیا آئی 4-5 دن پہلے کہ چودھری صاحب کی گزرا یاد آئی چودھری صاحب انہاں دے نہ رحم ہی کوئی پرویز الہی صاحب کہ جی جنہاں لوگوں پاکستان بنیا ہیں 75 سال ہوئی گا اپنی چھت نصیب نہیں ہوئی انہاں کچھیاں آبادیاں کی میں مالکانہ حقوق دے ساں اس سلسلے میجر صاحب 3 سال اپنی بغل نے تھلے رکھی کا سا کی چلایا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچے میجر صاحب کی گوش گزار کیتا سا کہ انہاں دینا چودھری صاحب رحم ہی تو مہربانی کرو تساں واسطے تے یہ شجانے شان نہ تساں نے کہ جی تساں کیا ہو اساں گھر چاہیے دیو لیکن یہ ہے کہ ماڑا کش کول بھی نہیں تے کدا آخو تو میں آگے اچھی رکھانے تے کل مات اللہ کا مہربانی کرن تو کوئی خیال اچھی گچھے نہ کہ اس سارے نال ساریاں کی ماڑی طرفوں شکریہ اور سایہ کی مبارکباد اللہ حافظ بہت شکریہ جی یہ تو جناب کی صداقت علی شاہ صاحب میں 2 منٹ کے لیے معزز سنو کے تمام معاملات کو بات کرنے کے لیے صرف 2 منٹ میں پرنسپل ملت پبلک اسکول جناب شاہد عباسی صاحب وی سی پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ وی سی سنیو نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب صداقت عباسی صاحب لطاسب عباسی صاحب لطاسب ستی صاحب اور مزید جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن ان کو میں طلعت محمود عباسی سیکٹری فائنانس یو سی نمبل مناظر عباسی ویلج سنیور جنرل سیکٹری عدنان عباسی سہیل عباسی سیکٹری انفارمیشن محمد کامران منم عباسی یو سی نمبل راجہ عزت عباس جنرل سیکٹری اور ارشد عباسی صدر سنیو ان کی جانب سے سر آپ کو دل کی اتھاگ رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کا یہ جو فنکشن یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے منعقد کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا جو سب سے مین کردار ہے ہم بہت سارے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں لیکن میں پی ٹی آئی جناب صداقت علی عباسی اور لطاسب عباسی اور لطاسب ستی صاحب معذرت ان کے ساتھ ہمارے جو علاقے کے راجہ ساجد عباسی صاحب ہیں ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سر آپ کی کاوش ہے آپ کی محنت ہے آپ نے 5 سال تگو دو کی محنت کی اور اللہ کے رحم و کرم سے آج ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ یہ جو بننے جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ سنیور کو فائدہ ہوگا اور یو سی نمبل والوں آپ کو فائدہ ہوگا کیوں کہ سب سے پسماندہ علاقہ ہمارا تھا تو آج ان سب کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے آپ تالیاں بجائیں ان کے لیے تو اس کے بعد ایک اور چیز کا جناب آپ سب نے تقریریں کی لیکن ذکر نہیں کیا یہ جو ہمارا گورنمنٹ ٹی بی اسپتال ہے اس کو جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ کیا جناب ہماری اس جماعت پی ٹی آئی نے تو یہ سارا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے اس کے لیے بھی تالیاں اب ہمارا آخری بات کرنے جا رہا ہوں جناب صداقت علی عباسی اور لطاسب ستی صاحب
سہیل عرفان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. بات یہ ہے کہ ہمارا یہ انشاءاللہ پروجیکٹ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سرخرو ہوگی, انشاءاللہ سرخرو ہوگی. حالیہ سروے کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں, کشمیر کے الیکشن دیکھ لیجئے, ضمنی انتخابات دیکھ لیجئے, ان سب میں پی ٹی آئی نے اہم کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ میں لطاسب سدی صاحب سے ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں موضوع سنیو کے حوالے سے. جناب ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے لنک ہیں اور تعلیم کا جس کی اپ گریڈیشن ساجد صاحب نے کی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, ساجد صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دیرینہ کہ آدھے گاؤں میں گیس لگی ہے اور آدھے میں نہیں لگی, جس کی وجہ سے ہم بہت احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں. آج بھی کم از کم 10 سے 15 عورتوں نے مجھے کہا کہ سر جی آپ جائیے گا اور یہ جو دانو آپ کے لیڈر آ رہے ہیں ان سے کہیے گا کہ جب بھی ہمارا گیس کا, یہ پورے پاکستان میں ابھی گیس بند ہے, ان کا کوئی قصور نہیں, لیکن جب یہ گیس اوپن ہوگی تو خدا را ہماری گیس کے بارے میں ضرور سوچئے گا, کیونکہ ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے سر, اس کو حل کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ ساجد عباسی کے ساتھ ہیں, صداقت علی عباسی کے ساتھ ہیں, لستاتو ستی کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. بہت ساری لمبی فہرست تھی, لیکن ساکس اپنے مہمانوں کو بھی ڈراپ کروا دی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں, مہمان ہیں, انہوں نے سپیچز کرنی تھی, انہیں بھی ڈراپ کروا دی ہے. میں جوائنٹ سیکرٹری تحصیل مری جناب عزیز الرحمان عباسی فرام نمبل, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں, 1 منٹ میں بات کریں اور سجاد عباسی صاحب کو دعوت بھی دیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, آج جس پروجیکٹ کو آپ افتتاح کرنے کے بعد میں آپ دوستوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں, آپ بزرگوں اور نوجوانوں کے, یقین جانیے آج میرا دل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہے کہ جس پارٹی کے لیے اور جن حضرات کے لیے آپ نے 2013 میں کوشش کی, 2018 میں ہمارا ساتھ دیا, آج وہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہے. اور ایک ایسا پروجیکٹ جس کو پوری یونین کونسل نمبل میں اپوزیشن کے لوگ بھی سراہ رہے ہیں, آج وہ پایا تکمیل کی طرف گامزن ہے. میرے دوستو, یہ صرف یونین کونسل نمبل نہیں, اگر بات کریں اپنے حلقہ NA57 کی, جس طریقے سے سی پیک کا پروجیکٹ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعد پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, ایک ایسے ہی پروجیکٹ حلقہ NA57 جس میں ٹورزم ہائی وے, ایک خواب جو حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے, جس کو نہ صرف ایک تحصیل بلکہ پورے حلقے کی 4 یونین کونسلز کو بہترین معاشی اور استحکام کی طرف گامزن کر رہا ہے. اس کے علاوہ ضلع کوسار بننے سے پہلے 2 تھانوں کا قیام, یہ ہمارے منتخب MNA اور MPA صداقت علی عباسی اور MPA میجر لطاسب ستی صاحب کی شب روز محنت تھی کہ انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے ضلع بننے سے پہلے ہی 2 تھانوں کا قیام کر چکے تھے. اور پھر پنجاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 2 تحصیلوں اور 25 یونین کونسل پر اور اتنی کم آبادی پر کوئی بھی ضلع نہیں ہے پنجاب کا. یہ ہمارے منتخب نمائندگان کی شب روز محنت تھی, آپ کی ووٹ تھی, آپ کی سپورٹ تھی اور ان کی ٹیم کی کاوش تھی کہ اتنے مختصر سے آبادی پر انہوں نے ضلع بنا دیا. اور اس کے علاوہ بائی پاسز دیکھ لیں, بوستال موڑ سے لارنس کالج اور گڑیال سے لوڈ ٹوپا اور ضلع اور پھر کوسار یونیورسٹی, ان سب پروجیکٹس کو دیکھا جائے تو خدا کی قسم ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم نے جس شخص کے لیے, جس لیڈر کے لیے, جس پارٹی کے لیے کوشش کی, انہوں نے 4 سالہ اس مختصر وقت میں اپنی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. کیا اتنے بڑے پہلے پروجیکٹ ہمارے اس حلقے کو ملے؟ آپ تو پرائم منسٹر بھی بنے, لیکن افسوس میری یونین کونسل سے
जब पड़े हुए थे गैस के लिए, आपने मेरी यूनियन काउंसिल पे ये एहसान किया कि वो भी उठा के ले गए दूसरे यूनियन काउंसिल में। हमने तो 30 साल आपको नुमाइंदगी दी, हमारी पसमानदगी दूर करें, लेकिन आपने तो हमें इंतकाम की दीवार के साथ लगाया। हमने 3 साल इक़्तिदार में आपके सर पे पगड़ी रखी, आपको इज्जत दी, लेकिन अफसोस आप 30 साल इक़्तिदार में टाइम में वो काम ना कर सके जो 4 साल इक़्तिदार में मेजर तासिफ सिद्दीकी और एमएनए सदाकत अली अब्बासी ने किए। तो फिर बताएं, जिन्होंने 2013 में हमारा साथ दिया, 2018 में हमारा साथ दिया, आज इंशाल्लाह वो चंद अफराद थे, आज पूरी यूनियन काउंसिल आपके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल नंबल, तहसील मरी, तहसील कोटा, तहसील कलर और तहसील सागरी सर्कल में इतने बेशबहा प्रोजेक्ट आप लेके आए जिसकी 30 साल दौर में इक़्तिदार में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंशाल्लाह हमने पहले भी साथ दिया, शब-रोज मेहनत की, आज हम मुतमईन हैं। अपोजिशन के सामने बैठे, मुखालिफिन के सामने बैठे, अपने प्रोजेक्ट सामने रखते हैं, इंशाल्लाह उनको बात करने का मौका नहीं देते। अपना 30 साल इक़्तिदार का दौर देखो, प्राइम मिनिस्टरशिप का टाइम देखो और हमारे 4 साल प्रोजेक्ट्स देखो, इलाके की बेहतरी की नुमाइंदगी किसने की, आपको जवाब नजर आएगा। सदाकत अली अब्बासी और मेजर तासिफ सिद्दीकी साहब की कायदाने सलाहियतें थी, हमें इन पर एतमाद है। अगर मुख्तसर वक्त में इतना हमारे इलाके को बेहतरी की तरफ गमजन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 2023 में भी इनको कामयाब करके अगला 5 साल इक़्तिदार का टाइम इनको दिया जाएगा ताकि और बेहतरी की तरफ हमारे इलाके को लेकर जाए। आप सब दोस्तों और बुजुर्गों, बिलखुसूस लकोट के, मलाच के, अवाइन के, डन्ना, नंबल, सामली और सनेव के बुजुर्गों और दोस्तों का बहुत शुक्र गुजार हूं मैं कि आप आए और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी जनाब अजीज रहमान साहब। मैं मुल्तमिस हूँ, मेरे पास मैं एक बार फिर माफ़ी चाहूंगा कि बहुत लंबी फहरिस्त थी, अब आप इशारे भी कर रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन सदाकत साहब ने अपने साथ आने वाले मेहमानों को अगर ड्रॉप कर दी है तो मैं उससे आगे बात नहीं कर सकूंगा। मुल्तमिस हूँ रहनुमा जमात इस्लामी जनाब सज्जाद अब्बासी साहब का कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदाकत अब्बासी साहब, लतासफ सत्ती साहब, दीगर जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आज पोस्टाल मोड़ से मरी सिटी को कनेक्ट करने वाले रोड के इस मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौका पर आप सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं इस मौका पर अपने मुंतखब एमएनए और एमपीए हजरात के हवाले से इस बात का बरमला इतराफ़ करना चाहता हूं कि पिछला इलेक्शन मैंने भी कंटेस्ट किया। इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से जो ख्वाब और जो सोच थी, मैं यहाँ पर बरमला इजहार करता हूँ कि उससे कई गुना बढ़ करके आपकी नुमाइंदों ने इस 3-4 साल के अरसे के अंदर जो है वो इलाके की तामीर और तरक्की की। जिस तरह के 20 मेगा प्रोजेक्ट्स एक टेन्योर के अंदर इन्होंने मुकम्मल किए, शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी जगह भी, किसी हल्के के अंदर किसी भी जगह के मुंतखब नुमाइंदों ने इतने मुख्तसर मुद्दत के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामे नुमाया सर अंजाम नहीं दिए। मैं ये समझता हूँ कि अवाम, इलाके के अवाम जो आइंदा 50 सालों के अंदर इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से जो ख्वाब देखते थे और जो समझते थे कि आइंदा 50 सालों के बाद मरी की तामीर और तरक्की की स्टेज के ऊपर होगी, आपके इन नुमाइंदों ने सिर्फ 4 सालों के अंदर वो 50 साल का सफर तय करके इस इलाके को वो तामीर और तरक्की दी। यहाँ पर मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि सियासी पार्टियों के बैरियर्स बने हुए हैं, मेरा भी एक पार्टी से ताल्लुक है और बहुत मजबूती से मैं उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टियों के बैरियर्स को हमें क्रॉस करके जो भी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, जो भी इलाके के अंदर नुमाइंदगी का हक अदा करता है, उसको हर पार्टी के कारकुन के ऊपर, हर सियासी वर्कर के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो आगे बढ़ करके उसको अप्रिशिएट करे और उसके हवाले से जो है वो उसका बरमला इजहार करे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो पहले से बढ़ करके जो है वो अपना किरदार अदा करते रहें। हमारे यहाँ चूंकि माजी के अंदर तवील अरसे तक जो लोग यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे, उन्हें इनकी निस्बत ज्यादा पार्टी के अंदर जो है वो उनकी अप्रोच थी, उनकी नुमाइंदगी थी, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक वो पहुंचे, लेकिन
ان کے 30-35 سال کے اقتدار کی نسبت جو ہے وہ ان کے یہ 4 سال جو ہے انہوں نے اس کے اندر ہمارے علاقے کی تقدیر بدل کر کے رکھ دی ہے. یہی چند باتیں تھی جو میں اس موقع پر آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. ساجد عباسی صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بار بار اصرار کیا. صداقت عباسی صاحب اس سے پہلے جب ضلع کا اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تو ان کا قرض بھی تھا, تو اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے آج یہاں پہ حاضری دی. چونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے, اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میں بلا تمہید آگے بڑھوں گا. NA57 کی پہچان اور ٹیم صداقت کے ایک عظیم کھلاڑی جناب راجہ خرم زمان عباسی صاحب, آپ تشریف لائیں اور اپنا مختصر وقت میں خیرات دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام یہاں پہ پہلے غلط پکارا گیا. راجہ خرم زمان نام ہے, گھوڑا گلی سے میرا تعلق ہے. راجہ قمر زمان صاحب المعروف چچا قمر کا بیٹا ہوں. اور ساتھ ہی تقریر میں صداقت صاحب نے کہا مختصر سا کر دینا, تو انشاءاللہ میں لمبی تقریریں تو آگے الیکشن کا سال ہے کروں گا. یہ جو پروجیکٹ دیا گیا ہے اس کا میں کہتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو پی ٹی آئی نے لیا یہ پہلے ہو جاتا, لیکن کیونکہ مارچ میں جو رجیم چینج کا آپریشن آیا اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا روٹ بنے گا یہاں سے لے کے مری سٹی کو کنیکٹ کرے گا. یہاں کے جو ملکہ یوسی نمبل کے جتنے گاؤں ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. اکثر اس روٹ سے جب رستہ بند ہوتا ہے میں جاتا رہوں, خاص کر سنیو والی سائڈ سے سفر کرتا رہوں, تو وہاں پہ 2-3 کلومیٹر کا بڑا مشکل راستہ پیچ جاتا تھا. انشاءاللہ یہ مشکلات دور ہوں گی. باقی آگے الیکشن کا جب کمپین شروع ہوگی اس وقت تفصیل سے بات کریں گے. مختصر سا میں کہوں گا کہ پہلے بھی 30-35 سال جو لوگ اقتدار میں لے 2/3 اکثریت سے ان کی حکومتیں بنتی رہی, وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچتے رہے, وزیر مشیر بنتے رہے, لیکن سوچ نہیں تھی. سوچ اگر تھی تو ول نہیں تھی, لوگوں کو آگے نہیں کرنا چاہتے تھے. بارہکو سے لے کے جو سنی بینک تک کا یہ 2 یوسیز ہماری آتی ہیں جی ٹی روڈ پہ, اور ادھر یہ جو سی ہماری آتی ہیں ایکسپریس وے پہ, یہ اسلام آباد سے قریب ہیں لیکن پسماندگی میں پیچھے ہے. لوگوں کے پاس اقتدار تھا لیکن جان بوجھ کے پیچھے رکھا گیا. میں صرف یہ کہوں گا جو پروجیکٹس ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, کوسار یونیورسٹی, ٹورزم ہائی وے ہے, RM کی روڈ ہے لوور ٹوپا کی, پھر ساملی سینیٹوریم کا ہاسپٹل کی جو اپگریڈیشن ہے, یہ مجھے بتائیں یہی سپیچز لے کے ہم الیکشن میں آئے تھے کہ ہمارا یہ مشن ہوگا, ویژن ہوگا, اور ان میں سے میجورٹی کو ہم نے اچیو کی ہے. اور باقی لوگوں کی کارکردگی 30 سال کی آپ کے سامنے ہے. یہ 4 سال کا پی ٹی آئی کا جو مخلوط حکومت تھی, مخلوط حکومت میں ہمارے ایم پی صاحبان کے پاس وزارت بھی نہیں تھی, اس میں جو ڈیلیور کیا گیا آپ نے یہ پی ٹی آئی کے ٹینیور کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. شکریہ. پاکستان پائندہ باد. جناب باسط محمود عباسی صاحب اور وی سی جنرل سیکرٹری جناب تنویر عباسی صاحب اور احتشام سرور عباسی جو بات کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ٹائم وڈرا کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتمس ہوں پریزیڈنٹ تحریک انصاف تحصیل مری جناب راجہ سہیل عرفان عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے انتہائی قابل احترام NA57 جناب صداقت علی عباسی صاحب, MPA PP 6 جناب لطاصف ستی صاحب, ممبر RDA راولپنڈی جناب خرم زمان صاحب, ہمارے انتہائی قریب ساتھی اور بہترین سیاستدان سر بگلا سے چیئرمین کا الیکشن بھی لڑے جناب ندیم عباسی صاحب, یہ راولپنڈی میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے ساتھ جناب جماعت اسلامی سے سجاد عباسی صاحب, آج کے جو میزبان ہیں ساجد عباسی صاحب, اسرار عباسی صاحب, ان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر صاحب جناب عزیز الرحمان صاحب, اور جتنے پنڈال میں بیٹھے لوگ ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا. آپ سب کو السلام علیکم. یہ جو آج نمبل میں ایک بہترین پروجیکٹ جو اس علاقے کی انشاءاللہ تعالی تقدیر بدلے گا, اس کا سنگ بنیاد آج رکھنے ہم آئے ہیں. جیسا کہ آپ کو خرم صاحب نے بتایا
कि अगर बीच में हमारा 3-4 महीने का टेन्योर टूट ना जाता तो शायद आज जिस स्टेज के ऊपर हम हैं इससे कोई 10% हम आगे प्रोजेक्ट्स जो हमारे नुमाइंदों ने और उनकी टीम ने सोचे हुए थे वो भी हम पाइपलाइन में जो पड़े हुए थे उनका इफ्तिताह कर जाते हैं। लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर, इस तरह की रोड्स जो हैं वो सिर्फ आपके इलाके में नहीं बल्कि हमारे नुमाइंदों ने कोशिश की कि हर 3-4 यूनियन काउंसिल में इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट जाए और जिस तरह बार बार यहाँ पर रिपीट होता रहा कि ये बोस्ताल मोड़ से लॉरेंस कॉलेज बाईपास और फिर बांसरा गली से आगे पिटली से होता हुआ ये चौगरां जो हजारा का सारा एरिया वो इसके साथ लिंक हो जाएगा और जहां पर सियात को जो नथिया गली से आगे जो दरिया गली यूनियन काउंसिल से लिंक होगा उनके एग्जिट के लिए ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा एक फैसला है। बल्कि इसका 80% जो फायदा है वो लोकल रहने वाले हजारा और पंजाब के जो मुख्तलिफ गांव है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारी एक बरादरी एक कौम है, हमारी गमी शादियों या कमी पेशी की सूरत में हमें मेन सड़कों पे जाना पड़ता था, उसको इंशाअल्लाह ताला वो फासले जो है जो घंटों के थे वो इंशाअल्लाह ताला मिनटों में तय होंगे। तो आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो उसके लिए तकरीबन 1 घंटा चाहिए। तो ये एक तर्ज सियासत है। जब हम पिछली बार 2018 में आपके सामने आए तो हमने प्रोजेक्ट्स गिनवाए और सबसे बड़ी बात जो हमारे नुमाइंदों ने हमारे साथ बैठ के की थी कि हमने इंशाअल्लाह ताला और कुछ करें ना करें अपनी तरफ से हिम्मत अगर 2 करेंगे कि इलाके के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेके आए और एडमिनिस्ट्रेटिवली सियासत के हवाले से भी इसमें बहुत कुछ कर जाए। लेकिन एक बात हमने कहा था कि हमारे बस में आया कि हमने वो पिछला 30 साल का जो जमूद स्टेटस को था उसको इंशाअल्लाह ताला हम तब्दील करेंगे और हमने तर्ज सियासत जो है उसको आम आवाम में लेके जाएंगे। और वो आपने देखा कि आज आपके नुमाइंदे यहाँ पर आए तो लतासफ सक्ती साहब अकेले अपनी गाड़ी में आए, सदाकत अब्बासी साहब अकेले अपनी गाड़ी में आए, कोई पुलिस वाला कोई सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। आप इस बात के सारे गवाह हैं कि नहीं है? तो ये एक तर्ज है जो हमने चेंज किया और फिर हर हफ्ते या 15 दिन में एमपीए मैंने दफ्तर लगाकर बैठते रहे, आपके मसाइल हल करते रहे और फंड्स की तकसीम वो कहते थे कि समझो ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप यूनियन काउंसिल वाले फैसला करो। अखबार में देते थे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती थी और चाहे वो सिर्फ पीटीआई नहीं किसी भी पार्टी का बंदा इनके दफ्तर में चला जाता था तो वो बकायदा एप्लीकेशन लेते और जब फंड आते पूरी अवाम को बुला के और 1000 2 हजार के मजमे में बैठ के तय करते थे और जो अवाम फैसला करती थी अक्सरियत राय से उस यूनियन काउंसिल की वो वाले प्रोजेक्ट्स देते थे। तो मेरे भाइयों, आज एक मेरे नून लीग के बहुत अच्छे दोस्त थे, आते हुए मुझे फोन आया, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, तो मुझे कहने लगे किधर जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बोस्ताल मोड़ पे आज इफ्तिताह है और ये नंबल स्न्यो और बाकी जो कनेक्ट कर रहे हैं हम जीटी रोड को और एक्सप्रेस वे को, एक नया संग मील इंशाल्लाह इलाके के लिए साबित होगा, तो हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो हमने पता नहीं कब सोच के रखा हुआ था। मैंने कहा जी ना हंसने वाली बातें करें, आप इलामा इकबाल ना बने कि आपने सोचा था और हमने कायदे आजम की तरह उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। अगर ये आपने सोचा था तो गड़ियाल तो केरी नक्कर जो है वो आपने क्यों नहीं सोचा? यूनिवर्सिटी आपने क्यों नहीं सोची? टूरिज्म हाईवे आपने क्यों नहीं सोचा? जो 5 अरब रुपए से आप अड्डे जैसी एक नकारा जगह पर जहां पर सीजन में हर वक्त रश होता है वहां पर अब जच्चा बच्चा का अस्पताल बनाने जा रहे थे, हमने सिर्फ 12 करोड़ रुपए खर्च किए अपनी अकल और जो हमारा विजन है हमारे नुमाइंदों का, और सामने सेनेटोरियम में एक बिल्डिंग खाली करवाई और तकरीबन 100 बेड के ऊपर मुश्तमिल जो है वहां पर हमने सिर्फ 12 करोड़ रुपए में वो जच्चा बच्चा का अस्पताल बना दिया। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते उसका इफ्तिताह होगा। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह की मेहरबानी से बेताशा मंसूबे आपके नुमाइंदे आपके इलाके के लिए लाए हैं और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसकी जिंदा मिसाल अभी जमात इस्लामी से सजाद भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तकरीर करके अपने अल्फाज में हमारे नुमाइंदों को खराज तहसीन पेश किया। मैं इनके विजन को
इनके इस एटीट्यूड को खैराज तहसीन पेश करता हूं कि सियासत का तर्ज ऐसा होना चाहिए कि हम सारे लोग सियासत में इसलिए हैं कि इस इलाके की तामीर और तरक्की में अपने तय कोई रोल अदा करें। तो जब कोई अच्छा कर रहा हो तो फिर हमें भी एटीट्यूड ऐसा अपनाना चाहिए जैसा हमारे भाई सजाद अब्बासी साहब ने अपनाया। तो आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमें कुछ और अरसा मिल गया तो आप देखेंगे कि बेताशा ऐसे मंसूबे हैं जो इंशाअल्लाह ताला उनका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और जो रह जाएंगे उनको अल्लाह की मेहरबानी से और आप लोगों की वोट सपोर्ट से दोबारा अगर मौका मिला तो अगले 5 साल भी आपने तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदों के दिए तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस खित्ते की महरूमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मुझे आप ये बताएं कि शायद हकान भाई साहब को आप 5 बार आपने उनको वोट दे के इस हल्के से मैंने मुंतखब किया और फिर वो वजीर आजम की कुर्सी तक गए तो उनका कारनामा क्या था? सिर्फ एक कारनामा था उनके वालिद साहब का, उन्होंने पिंडी मरी जीटी रोड को कुशादा किया था। मेरे ख्याल में यही एक कारनामा था जो हमारी नस्लों के ऊपर जो है वो एक एहसान था, और उसने बहुत बड़ा फिर सियासत के दरवाजे यहां पर खोले। तो वो कौम है कि उनके वालिद साहब ने जो इस कौम के ऊपर एक सड़क कुशादगी से रोजगार लाया, आपने 5 बार उनके बच्चे को नवाजा। तो जो मर्द मुजाहिद पहली बार एमपीए एमएनए बनकर आपके लिए यूनिवर्सिटी लाए, आपके लिए तमाम तहसीलों को जोड़ा, आपके लिए जो है इतने बड़े सड़कों को प्रोजेक्ट्स लाए, आपके हर यूनियन काउंसिल के अंदर उन्होंने जो है वो स्कूल को एक लेवल अपग्रेड कर दिया। तो मैं यकीन अगर आप कहें तो मैं ये यकीन से बात कहूं कि आप इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने जिला बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिवली आने वाली नस्लों के ऊपर एक एहसान कर दिया है, आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में पहले से बढ़ चढ़कर ज्यादा मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह एमएनए एमपीए को दोबारा मुंतखब करवाएंगे, तहरीक इंसाफ को दोबारा मुंतखब करवाएंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो आप जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का वो माल ही नहीं। तमाम अब आप स्टेज छोड़ दें, बराए मेहरबानी आपकी मुलाकात का वक्त आपको बाद में दिया जाएगा, स्टेज छोड़ दें प्लीज। ये सोहेल इरफान साहब ने सीट छोड़ी है तो वो सीट ही ऐसी थी कि वो जब रफीक नहीं स्टेज पे। इकराम अब्बासी साहब आतनूर खान से अपने दोस्तों के तशरीफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिला तमहीद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जनाब नदीम अब्बासी साहब, आप तशरीफ लाए और मुख्तसर हज़ार ख्याल करें। उसके बाद यूसी प्रेसिडेंट साहब शुक्रिया अदा करेंगे और एमपी और मैं एमएनए की तकरीर। कायदीन जो स्टेज पे बैठे हैं और सामने यूनियन काउंसिल नंबल के अजीम और गयूर लोगों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चूंकि टाइम बहुत काटा, एमएनए साहब और एमपीए साहब भी तकरीर करनी, सर्दी का मौसम आ, मैं 2 मिनट अपनी गुजारिशात उस आगे रखी तो इजाजत चाहता। जिस तरह तमाम मुकर्रीन साढ़े जेडे कायदीन ने उन्होंने कारनामे दसे, इस इलाके नी तकदीर बदले हस्ते जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब और मेजर लतासफ साहब ने जेडे कारवाई नमाया है वो दसे। मैं सिर्फ तुसा को पूछता कि 2018 ना जेड़ा इलेक्शन सा और उस इलेक्शन में असा तुसा गल 2 बंदे के नीचे जेडे आए हैं और तुसा लियाके गुजारिशात रखियां कि जनाब अगर अस जीती गया, अगर अल्लाह ताला तुसा नी मदद और नुसरत नाल ए मुकाबला जीती ते असम्बलियां च पहुंची गया ते तुसा की तब्दीली वाजे नजर सी। और ये वादा असा हर करिया, हर कूचे और हर ग्रांज गश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 महीने सी असा हर कूचे और हर गली और हर उस खिते इस हल्के ने गश्ते पे और उठे ने अजीम और गयूर लोगों को पूछने पे कि जनाब 2018 ने इलेक्शन में जिस तब्दीली ने नायपुर असा को वोट मंगया सा
असा तुसा कोला सपोर्ट मंगी सी, असा तुसा आगे एक गुजारिशात रखियां सियां कि वो 3 साल नीचे लोग सारे पर हुक्मरान है और ना अहले और निकटू है और काम नहीं करने, उन्होंने गर्दन में सरिया आया और सरिया कट सो तो तुसा ने इलाका डेवलप सी, और उन्होंने सरिया कट सो तो इतने यूनिवर्सिटी बनसी, और उन्होंने सरिया कट सो तो इतने रोडा बनसन, और उन्होंने सरिया कट सो तो इतने यूनिवर्सिटियां बनसन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल सी बाद आज चले आसन सगुल आया तो यूनिवर्सिटी भी कि नहीं आया, आज तुसा कल आया ते लारेंस कॉलेज वाला बाईपास भी कि नहीं आया, आज तुसा कल जड़ा यूनियन काउंसिल नंबर भी आया ते 10 रोडा ने टेंडर जो जेड़े हो चुके वर्क ऑर्डर बकाया है वो कि नहीं आया, इतने स्कूलों ने अपग्रेडेशन कि नहीं आया। और आज वो 4 साल बाद में फिर तुसा बोला तुसा ने सामने एक गुजारिश रखा कि अगर इस कायदीन जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब और जनाब मेजर रिटायर्ड लता असफ सत्ती साहब अगर असमी सही खिदमत की थी ने यूनियन काउंसिल नंबर ने जो भरपूर मसाइल से एड्रेस की ने और उनकी हल करे नहीं भरपूर कोशिश की ने और हल की ने तो फिर सराय हक बनना कि जड़े लोग उन फिर डुगडुगी की नींद है बाहर निकली आए कि ऐसा ख्वाब सा जिस तरह सोहेल इरफान साहब दसने हैं उस तरह ख्वाब सा मेरा ख्वाब तो मैं भी बहुत दिखे लेकिन ख्वाब तो जिस रास्ते कोशिश करी ना जिस रास्ते अमली काम करी ना सोचे नहीं गल नहीं होनी ख्वाब नहीं गल नहीं होनी अमल नहीं गल होनी और अमल तुसा डिठा और अगर वो अमल हुआ तो फिर 2023 इलेक्शन से सिरे पड़ा यूनियन काउंसिल नंबर एक अपनी तारीख रखनी यूनियन काउंसिल नंबर अपनी एक अजीम तारीख और एक अजीम क़यादत हमेशा रखनी रही। मैं यूनियन काउंसिल नंबर ने गयूर अजीम और बागैरत लोगों को पूछा कि अगर सदाकत अली अब्बासी साहब और मेजर रिटायर्ड लता असफ सत्ती साहब तुसा ने खिदमत की थी तो तुसा ने तालियां नहीं गोज दसी कि 2023 जड़ा इलेक्शन आवाज काटी इस पास थोड़े देर महाराष्ट्र इस पास कम ना हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह 2023 इलेक्शन में असा नुमाइंदे की जितासा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। सभी ने मोहतरम खाने का भी इंतजाम है। आखिरी 3 स्पीचेस एमपीए साहब एमएनए साहब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी नंबल। इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारे मेहमान खुसूसी जिनके इंतजार में हम आज बैठे रहे जिनका हमें इतना बड़ा आज तोहफा मिल रहा है। यूं तो एक बहुत बड़ा मेरे पास एक लिस्ट थी जो हमारी यूनियन काउंसिल नंबल के अंदर इन 2 एमएनए और एमपीएस के दौर में जो प्रोजेक्ट्स लगे जो स्कूल अपग्रेड्स हुए जो मेडिकल डिस्पेंसरीज फंक्शनल हुई जो बीएचयू के अंदर मामलात बेहतरी आई वो मैं यहाँ पे बयान अभी चूंकि वक्त नहीं है तो नहीं कर सकता इसलिए मैं बिना तमहीद गुजारिश करूंगा PP6 की पहचान इमरान खान के अजीम सिपाही जनाब मेजर रिटायर्ड लता असफ सत्ती साहब तमाम आबाद खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें। जनाब मेजर लता असफ सत्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझ ही से मदद चाहते हैं। स्टेज पे बैठे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब एमएनए सदाकत अली अब्बासी साहब, उनके साथ बैठे एमपीए के कैंडिडेट जमायत इस्लामी से ताल्लुक सजाद अब्बासी साहब, हमारी पार्टी के सदर सोहेल इरफान अब्बासी साहब और बाकी सारे कायदीन जिनका मैं नाम ना ले सकूं टाइम बड़ा कम है। सबसे पहले बुजुर्गों भाइयों दोस्तों जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, दूसरी पार्टियों के जो साहिबान आए हैं, उन सबको एक तो मैं खुश आमदीद भी कहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक इतने इलाके के बड़े प्रोजेक्ट की इफ्ताही तकरीब में आपने इतने भरपूर तरीके से शिरकत की। मैं सबसे पहले तो सज्जाद अब्बासी साहब, एक्स नाज़म यूसी नंबर, साजिद अब्बासी और इनकी पूरी टीम पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूं कि बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए। जितना बड़ा प्रोजेक्ट था उसी के शैयान शान उन्होंने इस महफिल को जो है वो तरतीब दिया और बेहतरीन तरीके से मामले को। बाकी रहा मामला कि सब लोगों ने बहुत सारी बातें की। इलेक्शन जीतने के बाद हम दोनों भाइयों ने, सदाकत अली अब्बासी ने भी और मैंने भी, मेरी में जब पहला मामला हमने जलसा किया तो हमने ये कहा था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद हम एमपीए पीटीआई के नहीं हैं, हम एमपीए और एमएनए उस सारे लोगों के हैं जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मैं PP6 के वो तमाम लोग जो मरी और कोटली सदके के रहायशी हैं, मैं उनका एमपीए और ये NS 57 की हदूद जिसमें और दूसरी तहसीलें कोटा कलर सईदम भी आती है, उनके हम एमपीए हैं। और साथ ये ऐलान किया था कि वो तमाम मसाइल जो अवामी फलाह बहबूद के हों, वो किसी दूसरी पार्टी का कोई बंदा भी लेके हमारे पास आएगा तो हम उसका वो काम करने के लिए तैयार होंगे और हमने अमली तौर पे वो काम आप लोगों के सामने करके दिखाए। अगर तालियां बजानी है तो फिर जरा जोरदार तालियां बजानी चाहिए, कमजोर तालियां नहीं। मेरे भाइयों, हमने बड़ी प्लानिंग से इन सारे मामलात को लेके हम चले। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं बार बार कहता रहता हूं और ये मेरा ये ईमान है कि अगर इंसान की नीयत ठीक हो और वो सियासत में इस मकसद के लिए आया है कि मैं मखलूके खुदा के लिए आसानियां पैदा करूंगा, तो ये ऐन इबादत है। और उसकी नीयत अगर यही है और हलाल हराम की तमीज भी है कि हराम नहीं खाऊंगा, कमीशन नहीं लूंगा, अपने इस ओहदे से नाजायज फायदे नहीं उठाऊंगा, तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। और जिस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाए, मेरे भाइयों, मेरा ईमान है कि दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इसी असूल पे हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी, आप लोगों का तावन हमें हासिल था और हमने जो कारकर्दगी की वो सारी की सारी आपके सामने है। ये काम छोटे नहीं थे, मुश्किल थे। मैं आज इस प्रोजेक्ट पे आता हूं, जब ये यहां से इसका आगाज किया तो मेरे ख्याल में कोई वो दिन और कोई वो रात नहीं गुजरी जिस दिन इस क्या नाम है, साजिद ने मुझे फोन करके हर रोज फोन, इतने फोन मैं सोच रहा था कल परसों से कि आज की इस इफ्ताह के बाद अब रात को इनकी वो फोन वाली मामला जो है वो कम हो जाएगा। हर रोज फोन करके इसकी प्रोग्रेस पूछ रहे थे। मैं इनके इस लगन, इनकी इस मेहनत, इस इलाके से इनके जो जज्बा है कि ये इलाका तरक्की करे, उसके लिए मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं एक दफा फिर। मेरे भाइयों, काम वो होते हैं जिससे आवाम को फायदा हो। इस काम से जो फायदा होगा वो आपके सामने है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो गया, इसको पाया तकमील तक हम लोग पहुंचाएंगे। ये जो दूसरी रोडें हमने निकाली जिसमें ट्रैफिक की कंजेशन जो है उसको खत्म करने के लिए, ये इन सब का नाम लेना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो सारी आपके सामने है। मरी की यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि अगले दिन उस यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया गया, मैं और सदाकत अली अब्बासी मौजूद थे, बच्चियों को अवार्ड देने थे।
تو وہ جتنی بچیاں سامنے آئیں ان کی تعداد کو 110 کے قریب تھی. تو میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ بیٹیوں آپ میں سے جو مری سے تعلق نہیں رکھتی وہ ہاتھ کھڑا کریں, جن کا تعلق ضلع مری سے نہیں ہے اس سے باہر کی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو ٹوٹل وہ 3 یا 4 بچیاں تھیں, باقی ساری کی ساری مری میں تھی. اور یہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ان بچیوں نے اگر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی تھی تو یا تو ان کے والدین ان کے ساتھ مائگریٹ کر کے پنڈی اسلام آباد میں جاتے, کوئی گھر کرائے پہ لیتے اور وہاں رہ کے ان بچیوں کی تعلیم جاری ساری رکھتے, اور دوسرا آپشن یہ تھا ان بیچاریوں کے پاس کہ وہ اپنی اس تعلیم کو یہیں ترک کر دیتی اور آگے جو ہے نا کسی روزگار کی صورت میں کہیں ٹیچر لگتی, کہیں کوئی اور کو معاملہ کرتی, لیکن وہ اپنی تعلیم آگے جاری نہیں کر سکتی تھی. یقین کریں کہ اس دن یہاں سے جانے کے بعد میرا دل انتہائی مطمئن تھا کہ ہم نے جو کام کیے اس سے علاقے کی آنے والی نسلوں کا بہت بڑا فائدہ ہے اور وہ نسلیں اس لائن کے اوپر چل پڑی ہیں. اگر وہ تالیاں اگر جانی ہے تو ٹھیک بھی ہے, اگر نہیں جانی تو چھوڑ دیں. مری ضلع بنانے کے لیے جب یہ معاملہ چلا تو آبادی کا مسئلہ بیچ میں آیا کہ یہ آبادی تھوڑی 2 تحصیلیں اور 2 تحصیلوں پہ ضلع. تو میرے بھائیوں ہم نے وہاں پہ جو لاجک پیش کی وہ یہی کی کہ یہ مری جو اتنا سیکنڈ ہل اسٹیشن انگریز کے دور کا چلا آ رہا ہے اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مشہور ہے مری, تو اس میں جو لوگ آتے ہیں سیزن میں, پہلے صرف گرمیوں میں آتے تھے, ابھی سنو فال دیکھنے سردیوں میں بھی آتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, جتنے وزٹر آتے ہیں, اس کو فلوٹنگ پاپولیشن کہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ فلوٹنگ پاپولیشن جتنی بھی آتی ہے وہ ہماری بجلی, گیس, پانی, سڑکیں, ہر چیز استعمال کرتی ہے. اس کو بھی اس کے بیچ میں اگر آپ شامل کر کے دیکھیں تو یہ آبادی جو ہے یہ باقی کئی ہمارے ضلع ہیں سے بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ نیت ٹھیک تھی, اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے, ایسی تجاویز اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. جب آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ کی رائے جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے نا وہ کھلتی جاتی ہے. اس ضلع کے جو فوائد ہیں ان کا شاید ابھی تک آپ سب لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے میں اس معاملے کو مقصد کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بھرتی کی ویکنسیاں ابھی پولیس کی ہو رہی ہیں, کل میری ایس پی سے بات ہو رہی تھی, وہ صرف اور صرف تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیہ سے ہوں گی. اس میں کوئی بندہ پنڈی ضلع کی باقی تحصیلوں کا کوئی بندہ بھرتی ہو کے جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں آئے. میں نے ایک ڈائریکٹو جاری کرا کے تو یہ بات انشور کی کہ کلاس 4 کی اور یہ باقی جتنی بھی ابھی بھرتیاں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے ضلع مری کا معاملہ جو ہے اس کو ٹوٹلی سیپریٹ کر دیا جائے. جب یہ ضلع بن گیا ہے تو اس ضلع یا حدود کے اندر جتنی ویکنسیز خالی ہیں ان سب کے اوپر یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. باہر سے کسی بندے کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور اس کا ڈائریکٹیو مری ڈی سی کو, پنڈی ڈی سی کو مل چکا ہے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل ہو. میرے بھائیوں, یہ جو ٹورزم ہائی وے ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس ایریے کا گیم چینجر منصوبہ ہے. یہ اب یہ کوہٹا سے بھی شروع ہو چکی, چوک پنڈوڑی سے, مری اور کوٹلی سے بھی شروع ہو چکی, اور ہمارے وہ سابقہ ہمارے جتنے بھی قائدین تھے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یا تو ان کی یہ سوچ نہیں تھی, وہ یہ معاملات اس کو سوچ نہیں سکے, لوگوں کے جتنے بھی معاملات تھے ان کا وہ صحیح طریقے سے ان کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ ان لوگوں کو کیا کیا تکالیف ہے, اور اگر سوچ تھی تو پھر ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اگر نیت بھی ٹھیک ہوتی اور سوچ بھی ٹھیک ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتے. پچھلے 35 سال کا موازنہ ہمارے ان 3 سالوں کے ساتھ کر لیں جو میں اور صداقت علی عباسی نے آپ لوگوں کو کر کے دکھائے. یہ بڑے پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ کر کے دکھائے اور آپ کے لیے سہولتیں وہاں پہنچانے کی کوشش کی. آخر میں ایک دفعہ پھر میں
एलियाने नंबल और इसके सराउंडिंग एरिया में जितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं सज्जाद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़े खुले दिल से हमारे इन मामलात को सराहा। और यही सोच हर बंदे की होनी चाहिए कि इलाके की फलाह व बहबूद के लिए अगर कोई बंदा बड़ा तफरीक काम कर रहा है तो उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आप उसके हौसला अफजाई के लिए उसको दाद दीजिएगा, आगे वो इससे 2 कदम और आगे बढ़ के आपका काम करेगा। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं गुजारिश करता हूँ कि स्टेज का एरिया छोड़ दें प्लीज। सारे अब आप कुर्सियों पर नशिस्तों पर तशरीफ ले जाएं। तमाम अब आप स्टेज छोड़ दें प्लीज। मैं अबराज अब्बासी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट टीचर यूनियन मेरी जनाब फयाज अब्बासी साहब आप तशरीफ लाए, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और इस टाइम डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमारी यूसी नंबल से जनाब राजा तैमूर अब्बासी साहब जो कि आज की इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, उनकी स्पेशल कॉल आई है ऑनलाइन बड़ी नंबल मरी पे देख भी रहे, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, अब बारी है तोसार के बेटे की, बहनों के राज दुलारे की, माओ के सहारे की और MA-15 के कप्तान इमरान खान के अजीम सिपाही MNA प्रोफेसर सदाकत अली अब्बासी। हमारा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पीछे एजेंडा की जो बंदे बैठे हैं उनको नजर आए। जनाब MPA मेजर तासुफ शफी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मरी के अहदेदारान, यूनियन काउंसिल नंबल की तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और इलाके से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आए हुए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं ये इलाका मेरी सगी दादी का गांव है, लिहाजा आप मेरे सारे रिश्तेदार हैं और मुझे आपका और जो मेरे साथ मेरी टीम आई है उनका जो आपने वालियाना इस्तकबाल किया वो मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके इस प्यार मोहब्बत को इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे तो अगले काफी अरसे तक इंशाअल्लाह इस पे बहस मुबाहिसा और डिस्कस करते रहेंगे कि जिस प्यार से ये प्रोग्राम आपने तरतीब दिया और जिस तरीके से आप पिछले 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मैं अगर साजिद अब्बासी साहब का जिक्र ना करूं तो वो बड़ी ज्यादती होगी। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इर्द गिर्द हमारे भाई हैं, तो साजिद साहब के लिए भरपूर तालियां कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। लेकिन 2 मेरे ऐसे भाई हैं जो आज हम में मौजूद नहीं हैं, पिछले 12-15 साल से जिन्होंने मेरे साथ इस पार्टी के साथ बहुत वफा की। हमारे मरहूम भाई नसीर अब्बासी साहब और हाल ही में हमें छोड़ के जाने वाले तालिब भाई, उन सब की अरवाह को मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपकी जो मेहनत थी आप भाइयों की, आपको ये दिन शायद देखना नसीब नहीं हुआ लेकिन आपकी अरवाह को अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे कि आपने हमारे साथ सपोर्ट की। और आज अल्लाह के फजल से मैं आप रिश्तेदारों के सामने, इन अजीजों के सामने, अपनी पार्टी के सामने, पूरी क़यादत के सामने फख्र से खड़ा होके आपके वोट और सपोर्ट का हक अदा करते हुए अल्लाह के सामने भी अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं और आपके सामने भी इसलिए एतमाद से खड़ा हूं कि आपकी तवक्कुआत पे मैं और मेरी टीम पूरा उतरी है। मुझसे पहले जब इलेक्शन लड़ने आए तो लोग आ गया वो आम जा बंदा है, इसने मुकाबले के स्कूल टीचर आ, प्रोफेसर आ, इसने क्या काम आ सियासत सिर्फ बड़े बड़े घराना एक लोडी और बड़े बड़े घराना आका
साढ़े कई लोग अजे भी उस ज़हन ने मालिक है कि शायद ये जो कोई नामी ग्रामी लोग है इन्हों तो बगैर कोई सियासत ना करी सकना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुसा लोगों की ताकत नाल, तुसा लोगों की सपोर्ट नाल 2013 इलेक्शन लड़े हैं, उसला भी इलाका जितने से, लेकिन पूरे पाकिस्तान ना जिती सके पूरे हल्के, लेकिन 2018 तो लोगों की सपोर्ट नाल अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने वज़ीर आज़म के खिलाफ पूरे पाकिस्तान माड़े वोट 6वें नंबर पर से पूरे पाकिस्तान इस सारी मोहब्बत ना इस प्यार का मैं जितना शुक्रिया अदा करा वो काटा, लेकिन आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम खड़े हैं। आज पिछले 30 साल से इस इलाके से क्या वादे हुए थे कि बच्चे के बच्चियां से यूनिवर्सिटी, ये नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मरी जीपीओ चौक में खड़ा होकर कहा कि मैं यूनिवर्सिटी दूंगा 2013 में। उसके बाद यहां वजीर आजम रहे, कई लोग आ रहे हैं ऐसा रोड सोची सी सोचे तो सब बहुत के सोचा सा, लेकिन उन जो आसान सोचा नहीं पता लग सी इंशाल्लाह। देखें कोई आने रोड फौजियां बनाई, उन फौज साड़ी उसका एहतराम आ, तो मैं ये जी को गल ना पाना कि मैं भी जाई खड़न तो फिर को काम खराब है, लेकिन ये फौज पहले भी इतने सी, तो सारे मालशिया बादशाह की फौज भी इतने सी। इस फौज ने सिपह सालार एक बड़े आदमी खाकान अब्बासी साहब ना आज भी एहतराम आ, लोग उन्होंने प्यार करने, लेकिन एक बड़े नामी ग्रामी खाकान अब्बासी साहब ने एक नालायक बेटा जरा इतू हुई तो पाकिस्तान में सबसे बड़े ओहदे पर गया, लेकिन आज शायद खाकान अब्बासी साहब इस पूरे हल्के कोई बड़ी रोड, कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ा कॉलेज, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई एक थाना भी बनाने ना हमारे सामने खड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। इस हस्ता अल्लाह ने फजल थोड़ी ताकत नाल सीना चौड़ा करी, उन्होंने सामने भी तो उन्होंने उस सारी पॉलिसियां मालिशियां ने फौज के सामने भी खड़ी तो दावा करने कि इंशाअल्लाह तुसा 35 साल जो काम नहीं कराए ये असा 3.5 साल कराई चुके हैं। कि एक आम 2 बंदे पहली दफा मुंतखब हुए, एक एमएनए भी पहली बारी थे, एमपीए भी पहली बारी, कोई हमारे पास वजारत नहीं थी, कोई हम सफीर मुशीर नहीं थे, कोई तजर्बा भी नहीं था। मैं तकरीर कर दिया ना, कोई तजर्बा भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ साफ नीयत से लगे रहे। आज ये रेट तो यहां से ऊपर जा रही है वो 60 करोड़ रुपए की है, और अगला जो पोर्शन है रत्ती गली तक वो 70 करोड़ रुपए की है। 1 अरब और तकरीबन 12 करोड़ की ये रोड आगे जाएं मोड़ा पटनारा से झीका गली, और झीका गली से ये जो लॉरेंस कालवे रोड है तकरीबन 17 करोड़ की ये रोड, लोड टोपा से लेके कोहाला तक 2 अरब की वो रोड। इसके अलावा अभी हमारे भाई सजाद भाई साहब भी ये बैठे हुए थे जमात इस्लामी वाले, कसेरी से केरी नक्कर से लेके कश्मीरी बाजार तक करोड़ों रुपए की वो रोड, जिला मरी कोसाब यूनिवर्सिटी टूरिज्म हाईवे और 3700 छोटा मंसूबा लेके आज हम शाहिद खान साहब को चैलेंज करते हैं कि हम हो तो सामने आए। हम कभी सियासत में बदतमीजी के कायल नहीं हैं, आपका एहतराम करते हैं शख्सियत का, आप हमारे भाई हैं, लेकिन बात क्या है असा वज़ीर आज़म ने ओहदे की चूपड़ा सा, आपको अपने लिए ओहदा मिला तो आपने, हमारा ख्याल था मेरे मुकाबले में इलेक्शन जीते थे
माड़ा ख्याल था वजीर आजम बनसन तो कोई बड़ी गल बासन वजीर आजम बने तो उन्हें आख्या मैं वजीर आजम है ना माड़ा वजीर आजम नवाज शरीफ आ सोचे ये पहाड़ का आपने नाक कटवा दिया यार वजीर आजम होता है ठीक है आपको नवाज शरीफ पसंद है तो मोड़ी के लिए सोचना आपको पसंद है लेकिन आईने पाकिस्तान की आपने तौहीन की इस पहाड़ की तौहीन की ये कह के कि वजीर आजम तो मैं हूं लेकिन मैं वजीर आजम ना वजीर आजम वो है जिसकी अदालत आकर तू नायल है उसके बाद आप वजीर आजम बने थे एक कोई मंसूबा दे देते और उस मंसूबे पे आज आपके चमचे खर्चे सियासत करते इससे ज्यादा मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता आपने इस इलाके को 30-35 साल पसमानदा रखा और मेरे इस इलाके से लोग शिफ्ट हो गए बाराकाऊ में और पिंडी में तरह मल्ले में मकान इसलिए कि यहाँ ना सहूलत थी ना यहाँ स्कूल थे ना यहाँ अस्पताल थे ना यहाँ रोजगार था इंशाअल्लाह 3-3.5 साल में हुकूमत मिली मुश्किल हालात थे हुकूमत भी हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी लेकिन इंशाअल्लाह अगर एक दौर और मिल गया तो मेरा आपसे वादा है कि सारे बाराकाऊ वाले पिंडी वाले जिला मुड़ी तक इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की का सहूलतों का एक इंशाअल्लाह इतना बड़ा सिलसिला शुरू करेंगे आज हमने फैसला किया है हमारी टीम ने कि अगले जुमरात वाले दिन इंशाअल्लाह ये जो सामली सेनेटोरियम अस्पताल है इसमें भी इसके जनरल अस्पताल पे 12 करोड़ का इंशाअल्लाह इफ्तिताह करने जा रहे हैं और एक और ऐलान सुने इससे पहले इस तो पहले फिर पता एक बड़ी बात सुने बड़ी बात ये कोई आसान हो जाएगी खत्म कर देंगे इससे पहले हम वोट देते रहे पीपल्स पार्टी को भी नून को भी आपको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कौन सा था जिसको हम कहते थे सिविल अस्पताल OFRHO इंशाअल्लाह अगले 1 महीने में वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल यहां से लेके लो टोपा तक इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह इस इलाके की नस्लें याद रखेंगी कि उन्होंने एक बड़े नामी ग्रामी बंदे के मुकाबले में आम लोगों की टीम को वोट किया था और ये मैं बताऊं आपको हमने इंशाअल्लाह इस सियासत को एक खड़पेंचों और बड़े नामी ग्रामों के लोगों से निकाल के एक आम बंदे के घर पर लेके आए हैं और कभी आप मेरे पास आते हैं या मेरे MPA के पास आते हैं हम कभी आपको MNA MPA बन के नहीं मिले हमेशा भाई बन के इलाके का बन के इज्जत एहतराम से आज से मिले इसकी वजह यह है हम समझते हैं कि सियासत में खड़पेंच अहम नहीं है आप लोग अहम हैं आपके बच्चे अहम हैं आपका मुस्तकबिल अहम है इसलिए मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं कई लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं सियाना है सारे लेकिन कभी हमने तकसीम नहीं की ना करेंगे आप आएंगे जिसने हमें वोट दिया उसका भी एहतराम है जिसने नहीं दिया उसका भी एहतराम है अगली बार इधर गिनना ना इसलिए देखें नाइंसाफी करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा नाइंसाफी करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा मुझे आपने मुंतखब किया मैंने कोशिश की दिन रात कि आपके साथ इंसाफ करें अब आप मुझे हाथ खड़े करके बताएं कि हमने आपकी तवक्कुआत पूरी की अब आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह क्या आप हमारी टीम की सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह आज हमारा सीना और चौड़ा हो गया कि आज मैं अपनी दादी की रूह को इस हाल सवाब करता हूं कि आपके रिश्तेदारों ने हमारी इज्जत रखी और हमें वो प्यार दिया इंशाअल्लाह अभी जितना भी टाइम है हम कोशिश करेंगे कि ये रोड जब ये बने आज हमने फीता काटा है जब ये बने तो इसका मेयार और क्वालिटी वो हो कि आपको पता लगे कि नाम ही सदाकत सा तो काम भी सदाकत रहा है इंशाअल्लाह हम इस दौर में हमने 64 स्कूल इलाके के अपग्रेड कराए प्राइमरी के मिडिल
मिडिल की हाई और हाई की कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी हमने कायम कर दी, एक बड़ी हाईवे हमारी बन रही है। मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह 200 बेडों वाला अस्पताल हम उसका इफ्ताह करने जा रहे हैं। उन जरा में 10 जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की वोट देता और मुतालबा क्या, कोई मुतालबा क्या? एक बात आप गैस की कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन गैस का पिछले 2 साल से पूरे मुल्क में पाबंदी लगी हुई है, इसलिए कि गैस पीछे खत्म हो गई है। तो जिस दिन पाकिस्तान के किसी इलाके में गैस का 1 फुट का पाइप भी डाला, उस दिन इंशाल्लाह यहाँ नंबल में काम शुरू हो जाएगा दोबारा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुल्क की पॉलिसी है, हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी और इस हुकूमत की पाबंदी वो जारी है। इसलिए गैस के अलावा यूनिवर्सिटी बन गई है, जिला बन गया, लोगों को पता नहीं जिला क्या। और भाईजान जिले का मतलब है फौरी तौर पे 3,500 लोग उनको नौकरियां मिलेंगी और उनका ताल्लुक क्या होगा, या मरी से या कोटी से इंशाल्लाह। तो ये इस इलाके के साथ खिदमत है। कई लोग हमें मानते हैं, कई नहीं मानते। जब हमने वो कोला वाली रोड बनाई, उन्हें आया जी सदाकत है क्या काम आ गए, तो फौज बनाई, चलो कोई गल नहीं, फौज भी साड़ी है, लोगों को ही पता। लेकिन एक बात है, इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि जिले की ये जो नौकरियां हैं, इससे आपको फर्क पता चलेगा। लेकिन जो हमें मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते वो भी, कुछ अरसे में आपके शनाख्ती कार्ड पे तब्दीली आने लगी। तहसील मरी और जिला क्या लिखा हुआ अभी, रावलपिंडी। जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी जिला रावलपिंडी काट के जब जिला मरी लिखा जाएगा तो आपको जरूर याद आएगा। वो कहते ना, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। और नून लीग वाले हो जो शनाख्ती कार्ड चेंज हो सी ना, जरूर याद है सी। कोई बंदे आए से ना वजीर आजम से, ना वजीर से, ना बड़े बड़े कोई उन्होंने दावे से, लेकिन वो काम कर गए जो पिछले 30-35 सालों में लोग नहीं कर सके। लेकिन यकीन माने अभी जो तड़प है वो और भी है कि ये काम और अच्छे हों, मेरे इलाके के लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों को नौकरियां मिले। यहाँ इस इलाके में इंशाल्लाह रोजगार के लिए भी पूरा प्लान लेके आ रहे हैं। लेकिन आज जो हमने ये इफ्ताह किया, जो आप लोगों ने इस्तकबाल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खत्म करने से पहले 1 मिनट ठहरो यार, अरशद साहब 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की और बात है, 2 मिनट रुक जाए यार, एक खाना भी तकसीम ना करो, रोक दो बेटा, अभी रोक दो, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मैं सिर्फ एक बार फिर अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये डिमांड करता हूं कि अगली दफा हमें यूनियन काउंसिल नंबर से आपने क्लीन स्वीप करके देना है ताकि हम आपके काम करें। आप लोग बताएं